रुक करते हैं अगली खबर दा कोटकपूरा गोलीकांड मामले च एसआईटी वालों सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ जारी है। तकरीबन 2 घंटे तो सवाल जवाब चल रहे हैं। तो कोटकपूरा गोलीकांड विच एसआईटी वालों सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की जा रही है। तकरीबन 11 बजे वो एसआईटी कोल पहुंचे सन पेश होने के लिए ते हुण 2 घंटे का समा तकरीबन हो चलिया है। एडीजीपी एलके यादव की अगवाई दे विच पुछगिछ जिहड़ी है वो की जा रही है। अकाली दल ने इस कार्रवाई नूं सियासत तो प्रेरित दस्सिया है ते कहा है कि इंसाफ दिवाउण दी थां सियासत खेडी जा रही है। नाल ही अकाली दल का कहना है कि पहला भी पुछगिछ विच अकाली दल सहयोग दिंदा रहा ते अगे भी देवेगा। सुखबीर सिंह बादल ने भी है वख-वख मौकिਆਂ ते कहा है कि किसी भी तरह का सहयोग की जो गल होएगी इस मामले जांच की ते वो देणगे, लेकिन सियासत ना खेडी जाए। और अज इस नाल वो सवेरे इत्थे पहुंचे चंडीगढ़ सैक्टर 32 स्थित एसआईटी दफ्तर पेश होने के लिए तमाम आला लीडरशिप श्रोमणी अकाली दल की वर्कर भी मौजूद सन। और इस मौके पर सूबा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी वर्करां वालों की गई। सरकार से सियासत करने का इल्जाम लगाया गया। फिलहाल तकरीबन 11 बजे के करीब सुखबीर सिंह बादल इत्थे पहुंचे पेश होने के लिए एसआईटी के सामने ते हुण 2 घंटे का समा होने चलिया है जो कि पुछगिछ उन्हां तो की जा रही है। नाल ही श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि इंसाफ दिवाउण दी थां सियासत खेडी जा रही है। भावें पिछली कांग्रेस सरकार होवे या मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार, लगातार इसनूं लैके सियासी माहौल जिहड़ा बनाया गया, सियासी लाहा लैण की कोशिश की जा रही है। तो तकरीबन 2 घंटे तो सवाल जवाब जिहड़े ने वो कीते जा रहे हैं। सो सियासत तो प्रेरित सारी कार्रवाई करार दिता गया। श्रोमणी अकाली दल वालों तमाम लीडरशिप जिहड़ी है वो इस मौके पर मौजूद नजर आई, जिन्होंने जम के निशाना साधिया सरकार ते सरकार की मंशा ते। दस दिए कि साल 2015 का यह मामला कोटकपूरा फायरिंग इस मामले एसआईटी एलके यादव की अगवाई भी जो बनाई गई उसने पुछगिछ जी एसआईटी कर रही है। हालांकि इस तो पहला भी इस दरमियान तमाम जड़े ने उतार चढ़ाव वेखे गए। किस नाल भावें जी एसआईटी बदलियां गई, कई एसआईटी बनिया, कमिशन बने, लेकिन हुण तक जड़ा है सच सामने नहीं आया। श्रोमणी अकाली दल का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है सच नूं सबके सामने लियाउण दी, सिर्फ सियासत करन दी ही मंशा है। सो इस नूं लैके निशाना तमाम श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगुआं ने भी साधिया ते इत्थे वर्कर भी जिहड़े ने वो पहुंचे हुए सन, जिन्हां ने जम के सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि इंसाफ दिवाउण दी थां सियासत जिहड़ी है वो खेडी जा रही है, फिर भावें वो पिछली कांग्रेस सरकार होवे या हुण मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार। सो इस मामले में सियासत करने के इल्जाम जिहड़े ने वो लगाए गए ने श्रोमणी अकाली दल वालों तमाम आगुआं वालों। दस दिए कि जिस नाल मामला 2015 का है। जून 1 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ और उस तो बाद इस मामले में जिस तरह के नाल घटनाक्रम होया, गोली चली, कोटकपूरा दे विच फायरिंग हुई, इस मामले में तमाम जड़ियां ने एसआईटी बनाईयां गईयां, लेकिन कमिशन बनाए गए, लेकिन इस बावजूद जड़ा है सच सब दे सामने नहीं आया। पहली सीट दस दिए कि 4 जून 2015 ਨੂੰ बनाई गई सी, दूजी 10 जून ਨੂੰ बनाई गई सी। इस तो इलावा तीजी सीट 16 अक्तूबर 2015 बनाई गई, चौथी भी जड़ी 20 नवंबर 2015 बनाई गई। इस तो इलावा पंजवीं सीट भी बनी जो कि 10 दिसंबर 2018 में कैप्टन सरकार वेले बनाई गई सी, लेकिन इसके बावजूद सच सब दे सामने नहीं आया। भावें तमाम कमिशन भी बनाए गए, जस्टिस जोरा सिंह कमिशन होवे, जस्टिस काटजू कमिशन, जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन। दस दिए कि इस मामले में कई तरह के उतार चढ़ाव बदलाव वेखे गए, लेकिन इसके बावजूद हुण तक इंसाफ जड़ा है इस मामले नहीं मिल पाया, ना ही सच जड़ा है वो सब दे सामने आया। सो इस नूं लैके सरकार की मंशा ते श्रोमणी अकाली दल ने सवाल चुके ने, जिस नाल एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन लोगों दियां क्योंकि भावनावां दे नाल बड़ा नाजुक ये पूरे जिहड़ा घटनाक्रम रहा सी उस वेले श्रोमणी अकाली दल वालों साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दियां एक कोशिशां रहीआं ने। वो भी चाहते हैं कि सच सब दे सामने आए, जिहड़े असल दोषी ने उन्हां दे चेहरे बेनकाब होवन, जो पीड़ित रहे ने उन्होंने इंसाफ मिले, लेकिन इत्थे सरकार की मंशा ही नहीं है सच सब दे सामने आए, क्योंकि सरकार सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करना चाहती है। तो तकरीबन 2 घंटे तो पुछगिछ जिहड़ी है चल रही है कि कुछ घटनाक्रम रहेगा
इस ते नज़र साडी लगातार बनी रहेगी। उधर सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ एसआईटी ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਪ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। तो सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ एसआईटी ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही जांच में सहयोग दिता है, अगे भी दिता जाएगा। कोटकपूरा फायरिंग वेले देश में ही मौजूद नहीं सन सुखबीर सिंह बादल, यह कहना बिक्रम सिंह मजीठिया का। नाल ही उन्होंने इस मौके पर आम आदमी पार्टी की मंशा ते भी सवाल चुके कि वह सिर्फ ते सिर्फ इस मामले में सियासत कर रही है, सियासी फायदा सियासी लाहा लैण की कोशिश कर रही है। जिहड़े पीड़ित ने जिन्होंने इंसाफ की दरकार है उन्होंने इंसाफ दिवाउण की मंशा सरकार की है ही नहीं। ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਨਸਿਡ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 302 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 302 ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 302 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਖਾਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਜੋਨੀ ਕਪੂਰ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਿਆ ਸੀ ਆਟਾ, ਉਹਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਰਾਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਅਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ?
ਆਪ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜੇ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਵਜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਡਿਟਡ ਆਈ ਨਾ ਅਸਲ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਈ ਆ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪਊ? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਸਰਾਰੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਆਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ? ਜੋਨੀ ਕਪੂਰ, ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ OSD ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋਣ, ਤਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।